అందుకనే ఈ రోజు అన్ని ఎన్ఆర్ఐ సంఘాలు మన ప్రసాద్ గారి నేతృత్వంలో వారికి భారత్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ముక్త కంఠంతో మనం ప్రెసిడెంట్ గారికి అర్జీ ఇస్తున్నాము. దానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగమే ఈ కార్యక్రమాలు కూడా. చక్కని విషయాలు చెప్పారు. మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను. ఒకసారి సరస్వతి గారిని వారిని అసలు ఇన్ని రకాల విషయాలని ఆయన ఎలా ఒక దైనందిక చర్యలో ఎలా నిక్షిప్తపరిచారు, ఎలాగే హౌ హీ వాజ్ టైమ్ స్లైసింగ్, సమయాన్ని ఏ విధంగా ఆయన వెచ్చించి ఇన్ని రకాలుగా ఎక్సలెన్సీ తీసుకున్నారు. ఒకసారి సరస్వతి గారిని అడుగుదాం. సరస్వతి గారు. శ్రీనివాస్ గారు, మీ ఈ ప్రశ్నలు ఏవైతే నన్ను అడుగుతున్నారో మేము ఎల్లకాలం ఇదే ఆలోచిస్తాం. మా అన్నలు చెల్లెళ్ళు ఆలోచించేవాళ్ళం. మేము పెరుగుతున్నప్పుడు కూడా మా నాన్నగారు ఇంత బిజీ ఎలా ఉంటారు, ఎంతో మందిని చూసేవాళ్ళం. అంకుల్స్, ఫ్రెండ్స్, అడల్ట్స్, పేరెంట్స్. వాళ్ళు అట్లా అనిపించకపోయేది నాకు. ఎందుకంటే దే సాట్ డౌన్ అండ్ దే హ్యాడ్ థింగ్స్ టు డూ, దే హ్యాడ్ నో థింగ్స్ టు డూ అండ్ దే రిలాక్స్, దే స్టేడ్ హోమ్ అండ్ ఏదో వాచ్ చేసేవాళ్ళు. అంతేకాని మా నాన్నలాగా తీవ్రత, ఆ ఇంటెన్సిటీతోని ఏదైనా పని చేసినా ఆ 100% కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ పని మీద పెట్టే మనుషులు మాకు ఎప్పుడు కనబడేవాళ్ళు కాదు. సో ఆ విధంగా హీ వాజ్ అ వెరీ అన్యూజువల్ ఫాదర్ and very hard to communicate with him also at that time, because we as children want to talk all sorts of things, and he was an intense person. So I would only go ask what is exactly my needs are, and but he was always saying, you do 100% good if you put your mind in it. And time is very short. We think in a life time is very short. You do your activities, but main thing is in learning. And in childhood, mind or brain is like a sponge. It absorbs everything so quickly. You will be surprised how many things you absorb now compared to as you grow up later on, how much it gets better and less. సో ఆ విధంగా చాలా వరకు ఆయన జీవితాన్ని చూడడంతోనే మాకు చాలా అర్థమైంది. ఈ లైఫ్ అన్నది చాలా ప్రెషియస్ లైఫ్. ఇది దీంట్లో అందరికీ ఒక విధమైన గోల్ అంటూ ఉండాలి అని. అదొకటండి. తర్వాత he always created a perfect environment for us to grow. ఎందుకు, it's not just the education itself. There is a little bit of other areas. Mental maturity is needed, emotional maturity is needed, and that came, as I mentioned in the beginning, that he was able to provide us. And then his daily routine used to be, he would wake up and then by 8:30 or 9 he would just go stand in front of Saraswati patam, that picture on the wall, and he would totally engross himself chanting Saraswati Sahasrashtakam and also Aditya Hrudayam. These two were his chanting verse. Chanting, he did it by heart. He didn't have to go look at the books or anything. He would just go in front of that Saraswati Devi picture and then put his hands together and then he would do. And right after that, he would have breakfast, very simple breakfast, 1 or 2 idlis and glass of milk. And that's about it. And he was very little eater, poor eater, I would say. And he never paid attention sitting in the chair, eat for half an hour or 50 minutes or 1 hour. If anybody came and joined the table, they would leave without eating anything, because he was that much quick in sitting there and finishing and leave. And he would not sit in front of in the chair once he finished it. So he felt that it is something I had to eat so that I can live. And he did not have a gossip type of
conversations with anybody, though everybody came talking to him at the dining table. He never thought that was really necessary, which would be productive. So he would talk up to the point, and his eating was also very up to the point. And his clothes, as you know, always it was Congress clothes. And I have seen him several times. His undershirts were torn. And I would ask my father, Bapu, your undershirt is torn. You better change it. And so what, Saraswati? It is inside. Who is going to see me? It is just, I have a lalchi outside. It doesn't matter. Why should I change now? He was that simple, and Srinivas Garu. And, I used to be kind of a little bit push him, my father. ఎందుకంటే మా అన్నయ్యకి భయం ఉండేది. మా అక్కయ్య వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ వాజ్ ఇన్ మెడికల్ స్కూల్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ కాలేజ్. సో కొంచెం నాకు యాక్సెస్ ఉండేది అప్పుడు. మా తమ్ముళ్ళు చిన్నవాళ్ళు. సో కొంచెం అప్పుడప్పుడు నేను అథారిటీ పెట్టేదాన్ని మా నాన్నగారి మీద. So he wouldn't say anything, and he would really follow. And especially after I became a medicine doctor, or I was doing studies, he was not eating well. So I made sure one day that he would eat boiled egg every day. He protested me for several months. Nenu tina. But I told him one day, I stood right next to him. I said, you have to eat, Babu. You don't have a choice. So because of me, he was... ఆ భయానికి ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. దానికి పాపం ఆయన చనిపోయేదాకా he ate one egg every day, boiled egg like a medicine. He ate that every day because of that. And thanks to him. And also I'm so indebted to him because I was doctor, and I always indebted to him because of him I became doctor. Anytime, any doctors, anybody who asked him to take medicines, he would first call me here, this country. Saraswati, I'm supposed to take this medicine. Is it okay? And it was like, he used to ask like a child asking a mother, is it okay? I should take. And it used to break my heart. And then always I had contacts with the doctors and the people who took care of him in Delhi, All India Institute, cardiologists, Hyderabad, all the doctors. It was such a thing that I had to play a role of a doctor and having the feeling of a daughter. And sometimes I had to be harsh, sometimes I had to push him. So it was hard, but it was a role I had to play, and I played, and I did my justice. I did my job as much as I could. So because I have... మీరు ఒక విషయం చెప్పారు, వారు పొద్దున్నే లేచి సరస్వతి పటం ముందు, సో సరస్వతి దేవి అమ్మవారు, ఒక సరస్వతి దేవి ఇక్కడ కూతురుగా కూడా ఉంది. ఈ రెండింటిని ఆయన బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనసులో ధ్యానించుకోవడం ఒకటి. రెండోది సరస్వతి దేవి మీద అంటే సాహిత్యం. సరస్వతి దేవి మనకి అటు సంగీతం, ఇటు సాహిత్యానికి మనకు దేవి. సో ఆవిడ పేర్లే మీ ముగ్గురికి అమ్మాయిలే పెట్టుకున్నారు. ఇచ్చారండి. సరస్వతి, వాణి, శారద అయితే. అవునండి, ఆ పేర్లే పెట్టినారు. ఆయనకు సరస్వతి దేవి ఆయన నాలుక మీద ఉండేది అంతే. ఏది అడిగినా అనుగ్రహం, సాధారణ ఏమంటారు, సరళంగా అలా వచ్చేది ఆయనకి. ఏది చెప్పినా, ఏ మాటల గురించి మాట్లాడినా, ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఆయన సరళంగా నాన్ స్టాప్ అనర్గళంగా అలాగా నాన్ స్టాప్ చేసేవారు, మాట్లాడేవారు. సో అది సరస్వతి కటాక్షం ఉండడం వల్లనే సాధ్యం. అందువల్లనే వారికి మీరు ఇందాక బ్రెయిన్ ఎంతో యూజ్ చేస్తామన్న దాని గురించి చెప్పారు. ఆయన మనసులో ఈ రకమైన మిగతా బాహ్యపరమైన విషయాలు, ఈవెన్ వారి క్లోదింగ్ విషయాలను కూడా అదే బాహ్యపరమైన విషయాల గురించి కానివ్వండి, గాసిప్స్ గురించి కానివ్వండి, ఒక నెగటివ్ ఎనర్జీ తీసుకొచ్చే విషయాల గురించి వారికి ఎప్పుడు బ్రెయిన్ లో చోటు లేదు. అందువల్లనే
వారు ఇంత విద్వత్తుని సాధించగలిగారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ని రకాల లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కానీ, ఒక పాండితీ గర్భాన్ని పొందడం కానీ, ఒక పుస్తకాలు ఒక భాష నుంచి ఇంకో భాషకు తర్జుమా చేయడం, ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమే అంటే ఆ అమ్మవారి కటాక్షమే. వారికి అదే అంటారు, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. దానికి ఆయన ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అని చెప్పేసి నాకు మీ మాటల ద్వారా తెలుస్తుంది. విషయాలు చెప్పారు. ఒక్కసారి మన సరోజన గారు, మీరు మీ ప్రస్థానంలో మీరు ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు, చెప్పారు. మీరు పుస్తకాల నాంటెల్ మీరు ఎడిటరు, ఎన్నో పాటలు పద్యాలు రాశారు. వీటన్నిటిలో కూడా ఒక సాహితీవేత్తగా మీరు అద్భుతమైన సాహితీ సేవ చేశారు. అలాగే ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు పివి గారు ఎట్లాగైతే వారి పొజిషన్ సంబంధించిన ప్రతి దాంట్లో ఒక సంస్కరణ తీసుకొచ్చారో, మీరు కూడా అందులో భాగం పంచుకున్నారు. వారి పుస్తకాలు అవి చదువుతున్నప్పుడు, లైక్ మీరు మిగతా పుస్తకాలు చదివినప్పుడు మీకు కనిపించిన విషయాలని పివి గారి గురించి ఇప్పుడే సరస్వతి గారి నుండి నేను చాలా విషయాలు విన్నాను. వారు పొద్దున్న లేచి సరస్వతి పూజించేవారని. మరి అతను రాజకీయ చాణక్యుడు అని కూడా మనకు తెలుసు. రాజకీయ రంగంలో చాణక్యుడు అనే బిరుదు ఉంది. తర్వాత చదువులో బృహస్పతి. ఆయనకు మించిన వాళ్ళు నాకెవ్వరు కనబడరు. కాకపోతే ఏంటంటే పివి గారు ఒక తాత్విక దృష్టితోనే తన జీవితాన్ని సాగించారండి. వారి లోపల పారమార్థికత ఉంది, ఆధ్యాత్మికత ఉంది, కళాభిరతి ఉంది, సృజనాత్మకత ఉంది, చింతన ఉంది, పారమార్థిక చింతన ఉంది, తర్వాత సమ్యక్ దృష్టి అనేది ఉంది. దానివల్ల అతను ఏంటంటే తన జీవితాన్ని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ గా చేసుకొని మొత్తం జీవితంలో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు పివి గారు. పివి గారులో ఒక నిశ్చలత ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కోపాన్ని ప్రదర్శించేవారు కాదు. తన హుందాతనంతో ఆ ముఖంలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన చూస్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపడేదాన్ని. మాడుగుల నాగపర్ణ శర్మ గారి ద్విసహస్రావధానంలో వచ్చారు క్లోజింగ్ ఫంక్షన్ కు. నిజంగా పివి గారు మనం ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఆయనను పెట్టుకొని పూజించాలి అంతే. తర్వాత ఒక సామాజిక పరివర్తన తీసుకురావడానికి అతను తన సాహిత్యం ద్వారా ఎంతో ప్రయత్నం చేసింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ అయోధ్య అనే ఒక పుస్తకం రాయడం లోపల అతనుడు ఆ వివాదాలను, విమర్శలను, సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి ఒక అత్యుత్తమమైన మానసిక స్థాయిని పెంపొందించుకోవడానికి సాహిత్యాన్ని సాధనంగా చేసుకున్నాడని నా అభిప్రాయం అండి. మామూలు వాళ్ళకి అది సాధ్యం కాదు. అది చదవడమేనండి, రాయడమేనండి, దాని గురించి ఒక పరిపూర్ణ అవగాహన ఏర్పరచుకోవడానికి సాహిత్యాన్ని ఒక సాధనంగా పరిణతి ఉన్నతమైనటువంటి ఒక మానసిక స్థాయిని పెంపొందించుకోవాలంటే మాటలు కాదు, అది ఒక రోజుతో కూడా రాదు. మరి అలా సమాజంలో తన సాహిత్యం ద్వారా సామాజిక పరివర్తన తీసుకొని రావడానికి కూడా అతను ప్రయత్నం చేశాడు. ఉదాహరణకు ఒకటి హరినారాయణ ఆప్టే గారు రచించినటువంటి పాన్ లక్షత్ కోన్ ఖేతో మరాఠీ పుస్తకము. దాంట్లో బట్ హూ పేస్ అటెన్షన్ అని దాంట్లో ఏం చేసిండ్రంటే మరాఠీ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు. మరి అప్పుడు కూడా చాలా స్పృహతోని దాంట్లో బాల్య వివాహం, యమున పాత్ర ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఆనంద్ పాత్ర అక్కడ ఎట్లనైతే ఇన్సైడ్ దాంట్లో ఉందో ఇక్కడ యమున పాత్రతోని అతడు ఏం చేశాడంటే వితంతువులను తల కొరగడము అలాంటివి, తర్వాత బాల్య వివాహము, ఆ తర్వాత కౌమార బానిసత్వము, వాటిని ఎరాడికేట్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నము చేశారు. మనకేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఇది అనువాదం చేసిందని అనుకుంటాం, కానీ అనువాదం లోపల కూడా అంతర్గతమైనటువంటి తపన ఎంతో దాగి ఉందండి. అది మామూలు సంగతి కాదు.
మరి పివి గారి సాహిత్య రచనలలో భాష లోపల ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను తొలగించుకోవడానికి అనువాద ప్రక్రియను చేపట్టిందని నా అభిప్రాయం. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ అనువాద ప్రక్రియలో మనకున్న లాభం కూడా ఏంటంటే మన సామాజిక పరిస్థితుల్ని మన సాహిత్యం చూపిస్తుంది. అలాగే మిగతా ఇప్పుడు భారతదేశం ఒక ఇన్ని రకాల రాష్ట్రాల్లో ఇన్ని సంస్కృతులతో ఉన్నది. మనం ఆ సంస్కృతిలో ఏముంది, ఆ రకమైన ఆలోచనలు అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి, లేదా ఇప్పుడు మీరు బాల్య వివాహాల గురించి వాటి గురించి చెప్పారు మీరు. సో అలాంటి విషయాల గురించి కూడా మనకు తెలుసుకునేందుకు ఒక అవకాశం పివి గారు కల్పించారు అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు? భాష సామాజిక చైతన్యానికి, తర్వాత సామాజిక ఔన్నత్యానికి భాష ఒక సాధనం అండి. ఆ భాష ద్వారా మానవుడు అనుకున్న పనులు ఎన్నింటినో చేయొచ్చు అసలు ఒక సమ్యక్ దృష్టితో చూసినట్టయితే. కానీ మామూలు వాళ్ళకి చదవడం రాయడం ఇంతే, దీంతో సరిపోదు. ఈ సాహిత్యం అనేది ఒక సాధనంగా చేసుకొని ఏ మనిషి అయితే జీవితాన్ని లోపల ముందుకు అభివృద్ధి మార్గ పథంలో నడుస్తుంటాడో అది వాళ్ళకే తెలిసి ఉంటది. అటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి మానవ జాతికి మార్గదర్శనాన్ని చూపినటువంటి దార్శనికుడు పివి గారు. సమాజాన్ని ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూశారు, అందులో ఉన్న వ్యవస్థని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించారు. దాన్ని ఇంకా ఏ రకంగా ఇందాక మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం, ఆయన ఒక రిఫార్మిస్ట్. ప్రతిదాన్ని కూడా ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ముందుకు ఇంకొక స్టెప్ పైకి ఎలా తీసుకెళ్లాలని ఆలోచించారు. కాబట్టి మీరు అన్నట్టుగా దాన్ని తన సాహిత్యంలో చొప్పించి ఆయన మనకి సమాజంలో ఒక రకమైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారంటారు. అద్భుతం అండి. దార్శనికుడు, అటువంటి అపర చాణక్యుడు మళ్ళీ ఇంకొక జన్మలో ఎవరో వస్తారు, మనం చూస్తామనేటువంటి నమ్మకం నాకు మాత్రం లేదు. మీరు ఒప్పుకోవచ్చు, ఒప్పుకోకపోవచ్చు. మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే వీడు కారణం జన్మలు, ఒక కారణానికి వస్తారు, ఒక కారణం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కనుమరుగవుతారు. ఆ మేధాశక్తి ఎటువంటిదో మరి మనకు అయితే తెలవడం లేదు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారని అనుకుంటున్నా. కానీ పివి గారి గురించి నాకున్న నిర్దిష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం అదండి. అందుకోసం వారికి భారతరత్న తప్పకుండా ఇవ్వాలి, మిగతా వాళ్ళని పక్కకు జరపాలి. ఒక భాషలో కాదు, ఎన్నో భాషలు, 17 భాషలు ఎవరికి వస్తాయండి ఇవాళ? మనం ఒకవేళ లెక్క తీసినట్టయితే 17 భాషలలో నిష్ణాతత, తర్వాత ఆలోచించే శక్తి, తర్వాత సాహితీవేత్తలను ఉరుతలూగించేటువంటి ఉపన్యాస శక్తి ఎవరికి లేదు. అందుకోసం వీటన్నిటి కూడా మన భారతదేశానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాయో దాన్ని వినియోగించాలి. తర్వాత అయితే శ్రీనివాస్ గారు 1986 పాలసీ ఏదైతే ఉందో నూతన విద్యా విధానం, అది మీరు ఒకసారి చూస్తే తెలుస్తుంది. అది ఒక డాక్యుమెంట్ ఉన్నది, చాలా బాగుంది. దాంట్లో వారి పాత్ర కూడా ఉంది అనే సంగతి తెలిసిన తర్వాత నేను చాలా సంతోషించాను. మరి అలాంటి విద్యావేత్త కాదు, రాజకీయవేత్త కాదు, ఎవరు అపర చాణక్యుడు మళ్ళీ ఇంకా మనం చూడలేము. ఈ జన్మలో మనకు కనబడ్డారు. సరస్వతి గారు మంచి విషయం తెలియజేశారండి. మాకు అలాంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం గల మనిషి కనబడారు. మరి వారికి మీరు పుట్టినందుకు మీరు ధన్యులు. ముఖ్యంగా వారిని మేము మా జీవిత కాలంలో చూసినందుకు మేము ధన్యులం. మంచి విషయం తెలియజేశారు. ఒకసారి శ్రీవాసరావు గారిని పలకరిద్దాం. శ్రీవాసరావు గారు, వారి రచనల్లో ఇందాక సరోజన గారు సామాజిక దృక్పథాన్ని చూశారు ఆవిడ. సో మీరు ఎలాంటి చూసారంటే ఆయన ఇది మన స్వాతంత్రోద్యమ సమయం నుండి ఒక స్వాతంత్ర యోధుడిగా ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న వాళ్ళలో 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన జైలుకి వెళ్ళిన వ్యక్తి. సో అక్కడి నుంచి వారి ప్రస్థానం మీరు క్రానాలజీలో మీరు ఏవేవి చదివారు, ఏవేవి చూశారు, ఒక మాట మనం ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. అది పివి నరసింహారావు గారి రచనా శైలి విభిన్నమైనది. కాళోజీ గారు అనేవారట, వాడు వస్తుతః కవి మా పివి అనేవారట. అంటే ఒక వస్తువుని ఎంత డిఫరెంట్ గా, ఎంత క్రియేటివ్ గా చెప్పాలో తెలిసిన వ్యక్తి.
వాళ్ళు కాకతీయ పత్రిక పెట్టినప్పుడు అప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటిది, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే సాహిత్యం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అంత గొప్పగా లేదు. ఆ రోజుల్లో ఈ నిజాం వ్యతిరేక పోరాటం దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంతో సమానంగా చూడలేము అనే ఒక భావాలు కూడా కలిగి ఉన్న సమయం అది. అప్పుడు రాసిన కథ ఈ గొల్లరామవ్వ. ఇది మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో పెట్టాల్సిన కథ. ఇది చాలా చిన్న కథ, కానీ హౌ హీ అప్రోచ్డ్ అంటే ఎలా తను ఆ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని, నిజాం వ్యతిరేక రజాకర్ పోరాటాన్ని ఈ భారతదేశ విముక్తి పోరాటంతో సమానంగా సమన్వయిస్తూ ఎలా రాశాడనేది అప్పుడు ఆ కథ యొక్క ప్రత్యేకత. దాంట్లో ఆ రామవ్వ పాత్ర ఆనాటి గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రతి తెలంగాణ పోరాట యోధుడి పాత్ర అది. రామవ్వ ఆ కథలో ఆ విప్లవకారుడు, రజాకారులపై ఎదురు తిరిగిన విప్లవకారుడు ఒకడు గాయపడి ఇంటికి వచ్చిన మధ్యరాత్రి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, ఆ రోజుల్లో రాత్రిపూట వచ్చి మొత్తం మానభంగాలు చేయటం, హత్యలు చేయటం అట్లా ఉండేది రజాకారుల వీరాంగం. ఆ రోజుల్లో ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే అంత భయపడేవాళ్ళు. అట్లాంటిది అవ్వ, ముసలవ్వ చూసి వీడు రజాకారు కాదు, వీడు మన పోరాట విప్లవకారుడు అని తెలుసుకొని వాడిని కాపాడే కథ. ఈ కథ మొత్తం చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఆ తెలంగాణ మాండలికం, ఆ పాత్రల మధ్యలో సంభాషణ మీకు మొత్తం తెలంగాణ మాండలికంలో సాగుతుంది. అప్పట్లో అదొకటి కూడా ఉండేది, తెలంగాణ మాండలికం కరెక్ట్ గా ఉపయోగించడం అంత కరెక్ట్ భాష కాదు, ఇది వాడుక భాషలోనే ఉండేది, సాహిత్య భాషలో ఉపయోగించి అలాంటివి కూడా ఉండేది. అట్లాంటి టైంలోని ఇది రాశాడు ఆయన. నేను ఎప్పుడో 2014 తర్వాత వచ్చిన కథ కాదు ఇది, ఆ రోజుల్లో ఉన్న కథ. అది చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఒకటి అనిపిస్తుంది. దాంట్లో ఆయన చెప్పాల్సి తెలుసుకుంది, ఆ అవ్వ తన మనవరాలు మానం కూడా పక్కన పెట్టి వాడు ఆ రోజు ఆ విప్లవకారుడు వచ్చినప్పుడు తన మనవరాలు మానాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ పోలీస్ ఫ్రీజ్ అవుతున్నట్టున్నారు కదా శరత్? శ్రీవాత్సవ ఇస్ ఫ్రీజింగ్. శ్రీవాత్సవ గారు కరెక్ట్ గా నాది వచ్చేసరికే పోయింది మళ్ళీ. నాదే ఫ్రీజ్ అయింది సడన్ గా మైక్. ఇందాక అంతా స్మూత్ గా వెళ్ళింది, దట్స్ వై ఐ మీన్ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ మ్యూట్. అదే కదా, ఇది మంచిగా వెళ్ళింది, కరెక్ట్ గా మంచిగా చెప్తుంటే అండర్స్టాండ్. ఒక్క 15 seconds ఫ్రీజ్ అయిందండి శ్రీవాత్సవ గారిది. మీరు అది అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి చెప్పచ్చు? చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి చెప్పచ్చు అంటే విప్లవకారుడు వచ్చినప్పుడు, విప్లవకారు అక్కడి నుంచి కొంచెం, అక్కడి నుంచి లేదా దానికన్నా ముందు ఒక 20 seconds ముందే కథ ముందు నుంచి చెప్తాలేండి. సో ఎడిటర్ ఎడిట్ this part and at least a minute before this, and now Srivatsava garu is going to resume back his answer. గొల్ల రామవ్వ అన్న దగ్గర నుంచి కథ గురించి ఆయన మొదలు పెట్టిన నుంచి స్టార్ట్. ఈ గొల్ల రామవ్వ కథ ఆనాటి పరిస్థితుల అనుగుణంగా తెలుగు సాహిత్యంలో తెలంగాణ మాండలికం విలువను సూచిస్తూ, అలాగే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, భారత స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని సమన్వయిస్తూ రాసిన కథ. అది గొప్పతనం, ఈ కథ యొక్క పెద్ద గొప్పతనం. దాంట్లో ఆ పాత్రలు ఎంచుకోవటం, ఆ పాత్రల మధ్యలో సంభాషణ కూడా మొత్తం మాండలికలోనే సాగుతుంది. మొత్తం మీరు కథ చదివితే ఆ విప్లవకారుడు రాత్రిపూట తలుపు కొట్టిన తర్వాత ఒకసారి అవ్వ భయపడుతుంది. ఆ ఫస్ట్ సంభాషణ ఎట్లుంటదంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో నా మనవరాన్ని ఏం చేయకు అనే దాంతో మొదలు పెడుతుంది అవ్వ. అంటే రజాకారుడు వచ్చి ఇప్పుడు మానభంగం చేస్తాడు అనుకుని నా మనవరాల్ని ఏం చేయకు అనే భయంతో మొదలుపెట్టిన అవ్వ ఎంత దూరం పోతుందంటే తన మనవరాలు పక్కలో పడుకోబెట్టి తన భర్తను తను పడుకున్నారని పోలీసుడికి చెప్పి బెదిరించి పంపిస్తుంది. అంటే ఆ పివి నరసింహారావు గారు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే చదువు విజ్ఞానం ఉన్నవాళ్లే కాదు, ఈ భూమిని నమ్ముకొని ఈ దేశం మీద ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు దేశం మీకే ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారు తప్ప స్వభావినానికి స్వాభిమానానికి కూడా విలువ ఇయ్యరు, దానికి ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారని ఒక అద్భుతమైన అంశం పట్టుకున్నారు. దాంట్లో చివర్లో మనకు కన్నీళ్లు తిరిగే డైలాగ్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో. ఆ విప్లవకారుడు అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అవ్వ నువ్వు నాకు భారత మాతవే అంటాడు, అంటే నన్ను కాపాడుకున్నాను అని. అప్పుడు అవ్వ తిడుతుంది, ఇది నేను గొల్ల రామవ్వను అని చెప్తుంది.
అప్పుడు వస్తుంది పేరు గొల్ల రామవ్వ అనే పేరు. అప్పటి మనం వరకు ఇది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలలో ఇప్పుడు పెట్టుకున్నారు ఆ ప్రక్రియని, ఆ క్లైమాక్స్ వరకు టైటిల్స్ తీసుకురావడం అనేది. అది చూసినప్పుడు, అది చదివినప్పుడు ఆ క్లైమాక్స్ ఎప్పుడు మానభంగం చేయకు నీకు బాంచన్ అనేతో స్టార్ట్ అయ్యి నువ్వు భారత మాతతో ఎండ్ చేశాడు. దట్స్ ద హైట్స్. అంటే ఒక కథని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, దేశభక్తి కథని, కానీ అందులో ఇన్ని ఇడిపించడానికి కారణం ఇది. అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మాండలికంలో ఇది తెలంగాణ పోరాటం కూడా భారతదేశ విముక్తి పోరాటం కిందనే లెక్క అని పెట్టినారు. అట్లా ఆయన సాహిత్య ప్రక్రియకి ఎన్నో ఉపమానాలు, ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అట్లా ఆయన రాసుకున్న ఒక అద్భుతమైనది ఇది ఉన్నది. ఇది మనకు ఆగస్టు 15 నాడు ఒక మీరు అక్కడ దానికి వెళ్లే ముందు మిమ్మల్ని కొద్దిగా ఇంటరప్ట్ చేస్తాను. చెప్పండి. మీరు 2 మంచి ముక్కలు చెప్పారు దీంట్లో ఈ గొల్ల రామవ్వ కథ గురించి. ఎందుకంటే మనం సాహిత్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు పివి గారి చుట్టూ ఉన్న దాని నుంచి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు వారి అంతరంగంలోంచి వచ్చిన భాష, కథా వస్తువు గురించి కూడా మీరు చక్కని విషయం చెప్పారు. ఆయన ఒక వస్తువు తీసుకొని దాన్ని ఎలా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అనేది కూడా దీంట్లో తెలంగాణ మాండలికలను రాయడం అనేది ఆ టైంలో, అంటే నేను గొప్పగా చదివిన వాడిని కూడా కాదు, కానీ చాలా తక్కువ వచ్చే రచన, చాలా వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగింది. దీంట్లో కొన్ని తెలంగాణ మాండలికానికి కొన్ని అద్భుతమైన పదాలు. ఆవిడ బీరుపోయి నిలబడింది. బీరుపోవడం అంటే అలాగా నిశ్చేష్టులై అనేది మన ఈ సాహిత్యపరంగా చెప్పాలంటే. అలాగా ఆయన ఎన్ని ఒక ఏం చెప్పాలంటే ఒక మనం సామాన్యులు మాట్లాడుకునే భాష, వాడుక భాష, ప్రతి లైన్ లో ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఆయన ఆ ముసలవ్వ అంటే ముసలవ్వ క్యారెక్టర్ లో ఇలాంటి అయితే మాటలు వస్తాయో, ఏందే పోరి, ఆయన ఆ సిచ్యువేషన్ ని చెప్పడం అనేది నేరేషన్ అంటాం దీన్ని మనం. సినిమాలో అయితే స్క్రీన్ ప్లే అంటాము, మన దీంట్లో వచ్చేసి అయితే నేరేషన్ అంటాం. ఆ నేరేషన్ ఆయన ఆ కిటికీ ఎలా మోగింది, కొట్టుకుంది, దాన్ని ఎలా, ఆ కిటికీ ఎలా ఉంది యాక్చువల్ గా. నిజం పల్లెటూరులో కిటికీ అంటే ఎలా ఉంటుంది, జీర్ణమైన పరిస్థితులు ఉంటుంది, కింద కాస్త రంధ్రాలు ఉంటాయి, దానికి ఒక గట్టి గాలిస పెట్టుగా ఉంటుంది. ఆయన అక్కడి నుంచి ఎంత వివరంగా వర్ణించుకొచ్చారంటే ఆయన దర్శించారు ఆ సీన్ ని. ఒక విప్లవకారుడు ఒక రాత్రి ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఒక ముసలమ్మ ఇంటి కనుక వస్తే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ ని అందరూ తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన కథ అండి ఇది. ఇందాక మీరు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారంటే ఇది ఒక నాన్టేల్ కింద స్టోరీ కింద ఉండాల్సిన స్టోరీ. ఎందుకంటే దాంట్లో మీరు సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్, ఆ సిచ్యువేషన్ నీది ముఖ్యమా అన్నప్పుడు వాట్ యు విల్ చూస్ అనేది అప్పుడు మన అవ్వపాత్రలో తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అందరం ఆగస్టు 15 రోజు అందరం దేశభక్తులమే, కానీ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు దేశభక్తులమా కాదా అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ టైంలో మన ఒరిజినల్ బయట వస్తుంది. ఆవిడ అయినా సరే 2 విషయాల గురించి ఆవిడ ధ్యానం పోలేదు. ఒకటి, మనవరాలని ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం, తన గురించి కాదు, తన ప్రాణం గురించి కాదు. మళ్ళీ రెండవది, వాడికి ఉన్న గాయాలను స్పృశిస్తుంది, వాడి ఒంట్లో జీవితమైన బట్టలను చూస్తుంది, ఏమిటి వీడికి అసలు అని ఒక మాతృమూర్తి దాంట్లో నుంచి వస్తుంది. అద్భుతమైన స్టోరీ రిమైండ్ చేశారు మీరు. అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను చదవాల్సిన విషయం. సారీ నాకు మిమ్మల్ని ఇంటరప్ట్ చేశాను, కైండ్లీ. ఎందుకంటే వారి రచనా శైలి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. సరస్వతి గారు చెప్తున్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా తినేవారు అంటే మా నాయనమ్మ గారు కూడా చెప్పేవారు, అది ఇంటికి పెద్ద కాళ్ళు కడుక్కొని వచ్చి కాళ్ళు ఆరే లోపల తిని వెళ్ళిపోవాలని, కాళ్ళు ఆరిపోయే లోపల తిని వెళ్ళిపోవాలట. ఆ సంస్కృతి అట్లే ఉండేది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మా నాన్నగారు వాళ్ళందరూ కూడా అట్లే తిని వెళ్ళి వెంబడి అసలు ఒక నిమిషం కూడా కూర్చోరు ఆ ఎంగిల్ పళ్ళలో చేపెట్టి అయిపోయిన తర్వాత. సో అలాగే ఉండేది. అలాగే వారు స్వీయ రచనలు కవితలు రాసినప్పుడు నేను చూసిన దాంట్లో ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాడు వాడు ఒక కవిత్వం రాశారు. అది దాంట్లో ప్రత్యేకత కూడా ఏంటంటే తెలంగాణ మాండలిక పదం సంస్కృత దీర్ఘ సమాసం, ఆ 2 కలిపి అది ఆ కవిత మన ప్రతిరోజు మన ఇప్పుడు ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ అనే ప్రతిజ్ఞ బదులు దీన్ని చదువుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే దీంట్లో మన ఆర్షవాంగ్మయ వేద సంస్కృతి నింపబడిన కవిత ఇది. దీంట్లో ఒక చిన్న పాట చదువుతా, మొత్తం చదివే మనకు టైం లేదు, చిన్న పాట చదువుతా. ఆయన రాస్తాడు, మొదల మలరని చర అరలో మూల్గిన భావకిషోరికి
విహరణ స్వేచ్ఛంతరిక్ష వీధిని లభ్యమౌన అవునని అవునవునని అవునవునని జనవాక్యము తనువులు పులకెత్తు ప్రతిధ్వనిమయ్యే మన కంఠము శాశ్వతమై నలిచెడు ప్రశ్న పరంపర ఇది. పృచ్ఛకుడెవ్వడో ఇవ్వగలి జాలెడి సమాధానము ఎవ్వరో నాకేలా, నేనొక చైతన్యోర్మిని నిస్తుల ప్రగతి శకలమును, ఇది నా సంతత కర్మ, మరే హక్కులు లేవు ఈ నిద్రాన నిశీది మహిత జాగృతి పుంజముగా, వెలుగుటయే నా తపస్సు, వెలిగించుటయే నా ప్రతిజ్ఞ. ఇది ఈ కవిత్వంలో ఒక అద్భుతమైన కోణం ఏంటంటే, మన మన భూమి మీద హక్కులు అడక్కు, నాకు ఇది ఇవ్వాలి ఇది, దాని మీద ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకో, ఇది నీ కర్మ, ఈ సంతత కర్మ. దీనికి ఒక అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ ఇండిజీనియస్ కవి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన చెప్పాడు ఒక అద్భుతమైన మాట, ద వెస్టర్న్ థాట్ ఆఫ్ రైట్స్ వర్సెస్ ఇండిజీనియస్ థాట్ ఆఫ్ అబ్లిగేషన్. ఎప్పుడైనా ఒక ఇన్వేడర్ కానీ ఒక సెటిలర్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఐ వాంట్ దిస్ రైట్ అని అడుగుతాడు, కానీ అక్కడ ఉన్న ఇండిజీనియస్ వాడు ఈ భూమికి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్తాడు. అదే తేడా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అన్నాడు. అది ఇక్కడ నాకు కనపడింది, ఆ రచన శైలి ఇక్కడ కనపడింది నాకు. ఈ యొక్క కవిత నాకు భగవద్గీతలోంచి వచ్చినదే ఇది కూడా. ఇది మన సంతత కర్మ, దీనికి మనకి ఏ బాధ్యతలు లేవు, మన బాధ్యత నిర్వర్తించి వెళ్ళిపోవాలి, దాన్ని వెలిగించుకుంటే మన తపస్సు, వెలిగించుటే మన ప్రతిజ్ఞ, అంతే. డోంట్ ఆస్క్ ఎనీమోర్. అందుకే ఆయన ఇవన్నీ అడగలేకపోయాడు. ఆయనకు అవసరం, ఆయన నన్ను తెలుసుకుంటే మాజీ ప్రధాని, ఇప్పుడు ప్రధాని కొడుకులు కూతురు ఎలా ఉన్నారు, వీరు ఎలా ఉన్నారు, అది ఎందుకంటే వారు చేయాలి, దేశానికి చేయాలనుకున్నా వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోవాలనుకోలేదు, అందుకు వారు గొప్పవారు. ఆయన రచనల్లో కూడా అదే జరిగింది. ఆయన రచనల్లో అదే చేశారు. ఆయన కవి సమ్మేళనంలో అదే చెప్పారు. మా మాడుగుల నాగవల్లి శర్మ గారి దాంట్లో కూడా అదే అడిగారు. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడగమంటే ఆయన కూడా అదే అడిగారు, నేను చేసేదంతా అష్టావధానం, ఇది అవధానాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్పమని అడిగారు. ఆయన అప్పుడు ప్రధాని మంత్రి పాత్రను వర్ణిస్తూ. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ అది అంత సృజనాత్మకత ఉన్న రచయిత. ఏదో ఉట్టిగా 4 సాహిత్య విశ్లేషణలు రాసేసి సాహితీవేత్తగా అని బిరుదు తీసుకున్నవాడు కాదు. ఏదైనా ఒక అర్థం, ఇంత లోతు, ఇంత భావ పరంపరమైన ఆ పదాలను పెట్టడం అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు. శ్రీశ్రీ గారు కూడా, శ్రీశ్రీ లాంటోడు కూడా ఏమైపోయింది, ఒకనాటికి నా విన్నవి కన్నవి విన్నవించగా మాటలకై వెతకాడకపోతే ఛందస్సు శ్మశానాల వంటి ఛందస్సును దాటి వ్యాకరణ సర్ప భరీరం వదిలి వడివడిగా వెలువిడని కవిత నా కవిత అని ఆయన కూడా చెప్పుకోలేకపోయాడు. అంతా అంటే ఈ ఛందస్సులో చెప్పుకోలేకపోతున్నా ఆయన బాధపడ్డాడు. అట్లాంటిది ఈయన మొత్తం ఛందోబద్ధంగా దీర్ఘ సమాసాల్లో చెప్పాడు. ఈయనంత గొప్పవాడు. అది మనం చదువుకోవాలి. మన దురదృష్టం, మన తెలుగు పుస్తకాల్లో ఇది లేదు. నేను చదివినాడు ఇది అడిగా, మన తెలుగు ఇది ప్రతిజ్ఞ పెట్టాలి రోజు మన పిల్లలతోటి. అప్పుడు మనకు మైండ్ సెట్ అలవాటు అవుతుంది. లేకపోతే ఈ దేశం నాకేమి ఇచ్చింది, వీడు ఒకడేం చేశాడు, రాజకీయాలు ఏంది, ముళ్ళ కూపి, ఇలాంటి జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ తోటి మనం కాలం గడిపేస్తాం. అట్లా ఆ బాధ్యత తీసుకునే వ్యక్తిత్వం గలవాడు. ఆ కవిత్వంలో గాని, ఆయన రచనా శైలిలో గాని, ఆయన కథల్లో గాని అదే కనపడింది. అందుకు ఆయన గొప్పవాడు. ఆయన గొప్ప సంస్కృతి సాహితీవేత్త. అందుకు ఆయన జస్ట్ ఏదో తర్జుమా రాశాడు, ట్రాన్స్లేషన్ రాశాడు కదా, ఆయన సొంత రచనలు కూడా అంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఆ తర్జుమాలకు కూడా అద్భుతమైన రికగ్నిషన్ ఉంది అని అంటే, అందున పివి లాంటి వారు తర్జుమా చేశారంటే ఎలాంటి ఛాలెంజ్ ఉంటుందో వారికి తెలిసి ఉంటుంది. ఇందులో భావం చెడకూడదు, భాష చెడకూడదు, రెండు. తర్జుమాల్లో పెద్ద ఛాలెంజ్. నీ సొంత లాంగ్వేజ్ లో నువ్వు రాయడం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. మనలో ఈ కవిత మనకు స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో రాసి, అంటే అప్పుడు ఒక పదవిలో ఉండుకుంటూ ఆ పదవి మొత్తం అంత బిజీగా ఉండుకుంటూ రాసిన కవిత. అందుకే ఆయన మహానుభావుడు. అందుకే ఆయన ఆకాశరామన్న. ఆయన ఆకాశరామన్న కలంతో కూడా రాసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆకాశరామన్నే. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి మళ్ళీ సరస్వతి గారిని వారి మెమరీ లైన్ లోకి వెళ్ళి మనల్ని ఒకసారి పివి గారి గురించి, ఆయన తాలూకు స్పిరిచువల్, ఎందుకంటే ఆయన కర్మయోగి, రాజకీయాల్లో ఒక ఏమంటారు పొలిటికల్ సైంట్ ఆయన. ఓకే, వారికి ఉన్న స్పిరిచువల్ బేస్, దాంట్లో ఎలాగా ఆయనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు, తర్వాత ఆయన ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో, అసలు వారికి ఈ ఆధ్యాత్మికత పట్ల వారికి ఉన్న అనుబంధం
భగవద్గీత ఇలాంటి వాటి పట్ల వారికి ఉన్న అనుబంధం వారి నుంచి తెలుసుకుందాం. సరస్వతి గారు. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారా? శ్రీనివాస్ గారు, ఇది చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్న అండి. ఇది దీంట్లో మేము చాలా మా సిబ్లింగ్స్ అండ్ వి యూస్ టు డిస్కస్ అలాట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనాలిటీ, హిస్ వ్యక్తిత్వం అనండి, ఆయన అవుట్లుక్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. There are few things I could say definitely my father was influenced. First, the interest in language, as Srivatsava garu described in detail so nicely, an interest in root language of Sanskrit. That was his passion, and because he wanted the 4,000 years old our religion, Vedanta, Vedas, the desperate need to save, protect those Vedas and the teachings he was born with that genetic predisposition, I would say. So he had that intense desire to learn Sanskrit, and I would tell this, we just discussed in this afternoon, he was so much spiritual and also protected the temples and all the structures. There is a place in Cambodia, Angkor tea. That's the one place there is only Brahma temple there. So when he visited there, it was in big bad ruins. So when he returned to India, he talked to Shilpis, several Shilpis, and he sent several Shilpis to Angkor and did all the remodeling and refurbished the statues and the temple architect. Everything was resurfaced. And I asked him when he was here one time, why you had to do that? It was not even in India. And he says, if we don't protect our own temples, who will? It is our basic responsibility to protect, whether it is in Angkor, whether it is in India, whether it is in Japan, whether it is in. So that was his basic belief or faith in his what he was as a human being, and he felt that was his duty to do that. Similarly, as I mentioned again in the past, he was a strong spiritual person. He stayed in Kuruttalam. That is one place my mother and my father stayed for a month, and he was making the policies and regulations and coding for the temple endowments, and at that time there was nothing formed very well, and at that time he had an exposure to several spiritual gurus, and he was blessed by them a lot. And he also went to Shankaracharya Peetham, and that's how he used to go to a lot of places to study and then to reinforce his own thoughts about religion. And he studied Sanskrit because then he went into Bhagavad Gita. So he would remember some of those quotations to repeat it when it is appropriate timing. And he has the talent to bring that what he learned in a appropriate situation. Avidhangandi. And then his personality, I would say, intaku mundu Srijana garu mention chesaru sthita pragnani. Adi రాజర్షి ఒక స్థిత ప్రజ్ఞ లాగా ఆయన జీవితం అంతా నడిపించినారు కాబట్టి ఆయన స్పిరిచువల్ అని అనుకోవాలి మనం. లేకపోతే ఆయన ఇవన్నీ ఇంత పెద్ద పర్వతం లాగా పెరిగిపోయేవాడు కాడండి. మనలాగా ఏదో విధంగా ఉండేది, వేరే రకంగా ఉండేవారు మా నాన్నగారు. ఎందుకంటాను ఆయన స్థితి
ఆయన ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన విషయాల గురించిన అది ఆశ గాని ఆయనకు ఆలోచన గాని లేదు. ఆయనకి ఒక లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్, ఈ మన భారతదేశానికి ఏం చేయగలము, మన రిలీజియన్ కి ఏం చేయగలము, దానికి కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా రూట్స్ కి వెళ్ళారు. He has to dig his own inner strength in everything. So inner strength ante enti ani meer adugocchu. A definition for inner strength is you are closer to yourself, you are closer to your own atma and paramatma. Unless you are so close to that core, there is no way you can perform this many activities, this many achievements. సో నేను ఎందుకైనా స్థిత ప్రజ్ఞ అని అందరు అంటారు, నేను చాలా దాంట్లో సపోర్ట్ చేస్తాను. ఆయన ఏంటంటే హీ గెయిన్ సెల్ఫ్ మాస్టరీ అండి. హిస్ మైండ్, హీ కుడ్ ప్లే విత్ హిస్ మైండ్ ద వే హీ వాంటెడ్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్. అండ్ దెన్ హీ lived a life where he doesn't draw into any good things or bad things. He would do it and let things take care of it. The karma phala, he never went after the karma phala. At that time he put his full attention to do that job and then left everything to God. That was another great quality of a Sthita Prajna. And he always used to establish in himself andi. Ippudu manam innenna raanivandi, enta mandi anna criticize cheyanandi, anni rakala ఏమంటారు కష్టాలు బయట వేరే వాళ్ళకు రానివ్వండి, ఆయన చూసే అబ్జెక్టివ్ గా తొందరగా హీ యూస్ టు క్యాప్చర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబ్జెక్ట్. హీ నెవర్ లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ మేక్ ఇట్ డ్రౌన్ హిమ్ ఇన్ దట్ ఎమోషన్స్. సో అది చాలా క్లారిటీ ఉంటేనే కానీ ఎనీ సిచ్యువేషన్ యూ టర్న్ ఇట్ ఇన్ టు అబ్జెక్టివ్ అండ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ అన్నది సామాన్యులకు అది సాధ్యం కాదు, అది త్వరగా వచ్చేది కూడా కాదు. అది ఆయన ఏ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినారు, ఏ విధంగా స్వతహాగా తను కంట్రోల్ చేసుకున్నారు అనేది నాకైనా ఎవరికైనా తెలవడం కష్టం అండి. సో అదొకటి. ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే ఆయన he believed in himself and he never reacted to others' criticism also, and also his praises. There were more people to praise him at that time. Throughout his life I have seen him, but he never felt that okay, I am ballooning up like a balloon. He never felt that all those they belong to him. So he stayed on earth all the time. He was a steady person. So ఇవన్నీ ఉన్న మనిషిని ఏమంటాం చెప్పండి, స్థిత ప్రజ్ఞ అని అంటాం కదా. ఇవన్నీ ఇట్లాంటి క్వాలిటీస్ మనిషికి ఉండడం అంటే లార్డ్ కృష్ణ డిస్క్రైబ్ చేసినట్టు ఇవన్నీ ఈయనకు వచ్చినాయి. ఆయన నిజంగానే ఆ అంశతోని వచ్చినారు. ఆయన తన అంశని వచ్చినందుకు తన కారణంగా ఆ కారణం తీర్చుకున్నారు. అండ్ లాస్ట్ లో అన్నారు కూడా తనకు, I have done everything in my life what I wanted, everything I accomplished. May I have to go, I go. And he never felt anything అయ్యో అని ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఉండాలి, desire to live longer అని అలాంటిది ఆయన ఎప్పుడు తనలో ఉండేది కాదు, తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవారు కాదు. సో ఆ విధంగా మా నాన్నగారు స్పిరిచువల్ అంటే ఆ విధంగా స్పిరిచువల్ అండి. ఆయన స్పిరిచువల్ టు బి బాండ్ విత్ లైక్ అనిపిస్తుంది నాకు. అండ్ హీ నర్చర్డ్ దట్. ఇప్పుడు మనం అందరం స్పిరిచువల్ గా ఉంటాం, మనలో భగవంతుడు ఉన్నాడని గీత చెప్తుంది నిజంగానే. అది దాన్ని ఎంతవరకు మనం అసిమిలేట్ చేసి ఆచరణ పెడతాము అన్నది కొంతమందికే సాధ్యమవుతుంది. అది మా నాన్నగారికి అది తప్పకుండా ఆయనకు ఉండింది. ఆయన దానితోనే చాలా వరకు చేయగలిగినారు. చాలా ఇంత పెద్దగా ఎదిగినారు, ఇన్ని రకాల సర్వీస్ చేసినారు, ఇంత గొప్పగా ఆయనకు పేరు తెప్పించుకున్నారు తనతోనే. ఈ రోజు మా నాన్నగారు బ్రతికున్నా కూడా ఆయనే నాకు భారత రత్న కావాలి అని అడిగేవారు కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వి ఆర్ ఆస్కింగ్. ఆయన పదవులు ఆశించలేదు, ఆయన ఏ రకమైన ఒక పబ్లిసిటీ ఆశించలేదు. వెనక కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ వెనక సైలెంట్ గా ఒక ఇంటలెక్చువల్ బ్రెయిన్, ఆ థింక్ ట్యాంక్ ని కాంగ్రెస్ అంటే ఆ పార్టీ
సో బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ పివి గారు యాజ్ ఎ బ్రెయిన్ బిహైండ్ ది యాక్టివిటీస్. రాజీవ్ గారి ఇలాంటి వారు కూడా ఆయన సలహాలు తీసుకొని ఆయన ముందు వెళ్ళేవాళ్ళు. కానీ అది మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఒక స్థితప్రజ్ఞులు మాత్రమే, అంటే దేని గురించిన భౌతికమైన విషయాల గురించి ఆలోచన లేని వారే ఒక అన్బయాస్డ్ డెసిషన్ ఇవ్వగలుగుతారు. పివి గారిలో అది ఉంది, ఇది నాకు వస్తుంది, దీనివల్ల నా పిల్లలు బెనిఫిట్ అవుతారు, లేదా నా ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది. కాదు, ఆయన భారతీయుడు మొట్టమొదటిసారిగా, మొదట భారతీయుడు, తర్వాతే మిగతా విషయాలు. మీరు అన్నట్టుగా వారు స్థితప్రజ్ఞులు. ఆ స్థితప్రజ్ఞలతో ఈ దేశాన్ని దిశానిర్దేశం చేశారు. సో అట్లాంటి మహానుభావునికి భారతరత్న ఇవ్వడము, అడగడం అంతకంటే ఇంకా ఏదైనా ఉంటే ఆయనకు దానికి అర్హుడు కూడా అవుతారండి. సో ఆయనకు భారతరత్న ఇవ్వడం అన్నది చాలా చిన్నది. ఆయన హృదయం బిరుదుకే ఒక గౌరవం ఆయనకి ఇవ్వడం ద్వారా బిరుదు సార్థకం అవుతుంది. సార్థకం అయ్యి ఇంకా బహుశా ఆ గౌరవం ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. తర్వాత అండి ఇప్పుడు ధర్మో రక్షతి రక్షితః మీరన్నారు, అందరూ అన్నారు, మనకు అందరికి తెలుసు. అది మనం రైటియస్ పర్సన్స్ ని, రైటియస్ యాక్టివిటీస్ ని మనం సపోర్ట్ చేయకపోతే అది ఎట్లా సస్టైన్ అవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవన్స్ డ్యూటీ టు సీ వేర్ ఈజ్ రైటియస్నెస్ దేర్ అండ్ హౌ టు సపోర్ట్ దట్. భయంతోనో లేకపోతే ఇంకా వేరే కారణాలతోనో సపోర్ట్ చేయలేకపోతే అది మన పిరికితనం అని అనుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ టు ది రైటియస్నెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద రైట్ ఆల్వేస్ విన్స్. అండ్ అట్లాంటి సద్భావంతో నేను అందరికీ చెప్తున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. హీ ఈస్ ది మోస్ట్ డిజర్వింగ్, highly evolved human person, dedicated his life to the country and the world. Most deserving candidate for Bharat Ratna. మీరు మన భావితరాలకి పివి గారి నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలని చేసి మీ సందేశం బహుశా దీంతో చెప్పండి. మా నాన్నగారండి, there is always a thirst he had for his life, for knowledge, for learning. And I want generations, the message for younger generations, please learn something and continue to learn that. You will reach your heights. Make work as or learning as worship. Worship whatever you are doing. And read. మా నాన్నగారండి 1 to 2 బుక్స్ ఎవ్రీడే చదివేవాళ్ళు. మా నాన్నగారు ఎవ్రీ డే 1 to 2 బుక్స్ చదివేవారు మా నాన్నగారు. అది తను ఎప్పుడు చెప్పేవారు, చదవాలి, మీరు చదువుకోవాలి, ఎప్పటికీ పుస్తకాలు చదవండి. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యంగర్ జనరేషన్, new coming up youth, read something every day. You will never regret for that. You will always grow in reading books. And work like a worship, doing like a worship, and progress in everything you are doing. And have a balanced life. So ఆ విధంగా you don't have this yo-yo thing or going up and down in your career, in your life. So I would say that is modern medicine he gave, bringing all learning tools, new learning tools into existence, and he passed on that message to everyone. మన ఈ భారత పౌరులు ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఒకటి కాదు. ఒక పరిపూర్ణ పురుషుడికి ఎన్నైతే క్వాలిటీస్ అవసరమో అది పివి గారు గారిని దర్శించి ఆచరించినట్లయితే వాళ్ళు కూడా మరొక జాతిరత్నాలు, మరొక భారత రత్నాలు అవడానికి అవకాశం ఉంది. అన్నిటికి మించి మనం ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోంచి దేశాన్ని రక్షించుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి స్పిరిచువల్ గా, ఎకనామిక్ గా కానివ్వండి, ఇండస్ట్రియల్ గా కానివ్వండి, ఒక ఇంటలెక్చువల్ కాన్సెప్ట్ భారతదేశం వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో
నైతికతని, ఎంతో రకాల మారల్స్ ని తోటే ఇది సాధ్యమైంది. అది పిల్లలు ముందు తీసుకెళ్లాలంటే పివి వంటి వారు మనకి ఆదరణీయులు, మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ఒక గొప్ప ఐకాన్ మనకి. సో థ్యాంక్స్ అండి. ఒక మంచి సందేశంతో మీరు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు మన భారత పౌరులకి. డాక్టర్ సరోజన గారు మనకి ఆవిడ తన అనుభవాలు చెప్తూ ఒక మంచి ఏరియాని స్పృశించారు ఆవిడ. లైక్ అయోధ్య అనుకోండి, తర్వాత ఈ సాంఘిక దురాచారాల గురించి కూడా ఆయన ఏ రకంగా తన సామాజిక దృక్పథాన్ని సాహిత్యం ద్వారా ప్రజలకు అందించారో చెప్పారు. సరోజన గారు మీరు కూడా సమ్మరైజ్ చేస్తారా మీ భావాలను? మొత్తము పివి గారి వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి, మరి నైతిక విలువలకు అతను ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు, అతడు ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని చిత్త ప్రజ్ఞతతో నడిపించుకున్నాడు, అందరికీ ఆదర్శ పురుషుడై ఒక దార్శనిక అయ్యాడు. తర్వాత మనందరికీ కూడా మార్గదర్శకుడు పివి గారు. మరి అతని సాహిత్యం కూడా ఒక దాంట్లో అంతర్లీనంగా ఎన్నో సంగతులు ఇమిడి ఉన్నాయి దాంట్లో. మరి అతనికి ఉన్నటువంటి సహనశీలత బహుశా నేను చూసిన వాళ్ళల్లో ఎవరికి లేదు. అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని నిశితంగా పరిశీలించే అలవాటు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. మరి పివి గారి అంటే మరి అంత వారికి నాకు ఆ సమకాలీనత అని కూడా అనలేను. వాళ్ళకంటే నేను చాలా చిన్నదాన్ని. తర్వాత మీటింగ్లలో అప్పుడు ఎప్పుడో వారిని చూశాను. తర్వాత అతను ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని వదిలిపెట్టకుండా విషయ వివరణ కానీ, పటిష్టత కానీ, మనకి ఇచ్చే ప్రోత్సాహం కానీ, తర్వాత మనకిచ్చే ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి సందేశం కానీ అతని జీవితంలో మనకు కనబడుతుంది. మనం నిశితంగా పరిశీలించాలి. ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత ఏదో చూస్తాం అయిపోతుంది, కానీ పివి లాంటి వ్యక్తుల్ని మనం పరిశీలించి భావి తరాలకు అతను ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సఫలీకృతం చేసుకోవాలండి. శ్రీనివాస్ గారు ఒకటి చెప్పారు, అతను ఎన్నో రకాలుగా మన జీవితాలకి ఒక మార్గం చూపెట్టారు. మరి అవన్నీ కూడా మనం నవరత్న సరోజన గారు నాళ్ళల్లో ఉన్నాయి. ఎస్, ఒక్కసారి మీది ఒక 10 seconds ఫ్రీజ్ అయిందండి, మళ్ళీ ఆ సెంటెన్స్ చెప్తారా? ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి? ఒక్కసారి మాట్లాడండి. ముందునండి మీరు శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్పారు? శరత్ గారు చెప్పండి, ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు, ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? మీరు ఇందాక సఫలీకృతం అయింది అన్నట్టు అన్నారు కదా, అక్కడి నుంచి. ఆర్ పారాఫ్రైజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ అండి. మేబీ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కాకపోయినా మీ ఇంకేదన్నా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయండి. ఎడిటర్ అది ఎడిట్ చేయాలి. శ్రీనివాస్ గారు అని మీరు చెప్తుండే ఇందాక స్టిల్ ఫ్రీజ్ అయ్యారండి. భాషాభిమానానికి, సహనశీలతకు. ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడి నుంచి చెప్పండి. సహనశీలతకు, పివి గారు భాషాభిమానానికి, సహనశీలతకు, విషయ వివరణకు, పటిష్టతకు, స్టిల్ ఫ్రీజ్ ఉంది, ఉత్సాహానికి, ప్రేరణాత్మక సందేశాలకి నిదర్శనం. వారు నుంచి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఎన్నో విషయాలను యువత ఈరోజు పాటించినట్టయితే ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఇంకా వేరే విధంగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు దేశం ఎటువైపు పోతుందో తెలియదు, కానీ ఇలాంటి మహాపురుషులు మనకిచ్చేటువంటి సందేశాన్ని మనం విద్యా విధానం లోపల ప్రవేశపెట్టాలని నా అభిమతం. ఎందుకంటే విద్యా విలువలు, నైతిక విలువలు, కుటుంబ విలువలు అన్ని కూడా ఈ రోజు పతనమయ్యేటువంటి స్థితి లోపల ఉన్నాము. ఇది కర్మభూమి, ఇది వేదభూమి, ఇది ధర్మభూమి అని మనం ఎన్నో రకాల మన దేశాన్ని స్థుతించుకుంటున్నాం. కానీ ఈ జనరేషన్ కు ఎంతసేపు కంప్యూటరైజ్డ్ నాలెడ్జ్ తప్ప ఇంకా ఇలాంటి విలువలకి స్థానం లేకుండా అయిపోతుంది. కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ గా నేనేంటంటే ఈ దేశానికి ఒక దిశానిర్దేశం చేసినటువంటి మహాపురుషుల్ని మనం తలుసుకొని వారి జీవిత పథం లోపల మనం అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరాలని నా అభిమతం. మరి యంగ్ ఫెలో
యంగ్ ఫ్రెండ్ మరి శ్రీవాత్సవ గారు 100% మీతో ఏకీభవిస్తారు, 100% చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి కవిత్వాన్ని అందించారు. తర్వాత మేడం సరస్వతి గారు పివి గురించి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి ఇది ఇచ్చారు, మనకు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు. ఆ పిక్చర్ని ఎప్పుడు కూడా మన మనసు లోపల నిలుపుకోవాలి, మరి వారి అడుగుజాడలలో నడవాలని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ టీచర్ నేను ఎప్పుడు కూడా తప్పిస్తూ ఉంటా, నా దేశం ఎటుపోతుంది, నేనే ఎటుపోతున్నాను. నా దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసినటువంటి మహానుభావులను ఎక్కడ వెతుక్కోవాలి కాదు, మన హృదయం లోపలనే ఉన్నారు వాళ్ళు. అందుకే నేనేమంటానంటే ఈ దేశానికి మనం ఇలాంటి వాళ్ళు మహాపురుషుల్ని ఎప్పుడు కూడా కొంత పాఠ్య పుస్తకాలలో పెట్టాలి. ఇదివరకు ఒక దగ్గర ఎప్పుడో అది తెలుగు బిడ్డ మన ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చింది, ఎప్పుడు సెకండ్ లాంగ్వేజ్, అది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కూడా కాదు. మరి ఏమైతుంది? అందుకోసం శ్రీవాత్సవ గారికి బాగా తెలుసు, మరి శ్రీనివాస్ గారు కూడా కొంత అటెన్షన్ పే చేయాలని కోరుకుంటున్నా. మా ప్రయత్నం కూడా ఇప్పుడు అన్ని రకాల తెలుగు సంఘాలు తెలంగాణలో మొత్తం తెలంగాణ భాష వాడేండ్రు, బాగుంది. కానీ ఇప్పుడు మన పాఠ్య పుస్తకాలు మొత్తం తెలంగాణ భాష. అది ఏమంటారంటే పొట్టేలు గన్న తల్లి గొర్రెరట, దున్నపోతు గన్న తల్లి బర్రె అనే పాఠాలు పెట్టిండ్రు. శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ తర్వాత నాకు టైం ఇస్తే నేను మీతో మాట్లాడతాను. ఎక్కడ పోయింది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కు? మనం ఎన్నో ఇలాంటి మహాపురుషులను తీసుకోవాలి. అందుకోసం మీరు మీ వంటి విజ్ఞులని, ఇంటలెక్చువల్స్ ని కలుపుకుంటూనే ఈ ఎన్ఆర్ఐ సంఘాలన్నీ కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది వారికి భారత్ ఎప్పుడే కాకుండా వారి ఆదర్శాలని, వారి లైఫ్ ని మనందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఉపకరిస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎన్ఆర్ఐ సంఘాలన్నీ కూడా పివి గారి 100వ జన్మదిన సందర్భంగా ముందుకెళ్ళడం, దాన్ని ఇంకా మనల్ని గౌరవించుకోవడానికి, వారికి భారతరత్న ఇవ్వడం ద్వారా మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడానికే ఈ ప్రయత్నం. మీరు అదే సందేశాన్ని మంచి మళ్ళీ చెప్పండి. ఇలాంటి వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారంటే నేనే ఆశ్చర్యపడుతున్నా. ఎందుకంటే చాలా సంతోషం. మీ అందరి నుంచి మీ వంటి ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ నుంచి మేము ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకుని వచ్చాం, అంతో ఎంతో కొంత. దాన్ని ఇక్కడ ఆచరణలో చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంతకు మించి మేము చేస్తున్న గొప్ప పని ఏం లేదు. శ్రీవాత్సవ గారు చెప్పండి. మీరు మంచి పద్యాలు వదిలేరు, సాహిత్యాన్ని మా అందరికి మా చుట్టూ గుబళింపజేశారు అసలు. సో పివి గారి గురించి కంక్లూడింగ్ కామెంట్స్ ఏం చెప్తారు మీరు? A righteous man is like a sandal tree which affords the scent to the axe even it cuts it అన్నాడు తులసీదాస్ గారు. సో దట్ రైచియస్ మ్యాన్ ఈస్ పివి నరసింహారావు గారు. ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయనతో ఏకీభవిస్తారా, ఆయనను విమర్శిస్తారా తర్వాత సంగతి. ముందైతే తెలుసుకుంటే ఆ పరిమళం మనకు అంటుతుంది. చదువుకోండి, తిట్టడానికా పొగట్టానికా చదవండి ముందు అనేది నా మెయిన్ పాయింట్. సో ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ది బిగ్గెస్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ మై జనరేషన్ షుడ్ లిజన్ టు ఈస్, భారతదేశాన్ని నడిపించుకుంటూ అండ్ హీ డిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవి చదువుకోవటం కానీ, సాహితీ సేవ కానీ, ఇంత అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్. ఈ రోజు మనం నాకు కుదరట్లేదండి, బిజీ అవుతున్నా, చదువుకోవటానికి టైం రావట్లేదు, అంటే మన హౌ స్మాల్ అవర్ జాబ్స్ ఆర్ వెన్ కంపేర్ టు హిస్ జాబ్. తనకున్న వాటి గురించి పోలిస్తే మనం ఇట్స్ నథింగ్. వీ కెన్ మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ టైం. సో మన కోసం అంటూ మనం టైం పెట్టుకుంటే గానీ ఆ స్ట్రెస్ ని మనం డీల్ చేయగలుగుతాం. అది ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఆయనకు ఉన్న స్ట్రెస్ కి హౌ హీ ఏబుల్ టు సస్టైన్ దట్ అంటే హీ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ టైం. చదువుకోవటం, సంస్కృతం భాష, ఏ భాష పక్కన పెట్టాం. ఒక సాహిత్యాన్ని చదివితే ఒక పద్యం నేర్చుకున్నావా, ఆ పద్యం అర్థం తెలుసుకున్నావా అంటే ఒక రకమైన తృప్తి వస్తుంది, దాంతో ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది.
ఆ మోటివేషన్ తోటి నలుగురికి చెప్పగలుగుతాం, నలుగురిని మార్చగలుగుతాం. అదే తుపాకీ నలుగురిని మార్చలేదు, భాష నలుగురిని మారుస్తుంది. సో అది 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 నేర్చుకున్నవాడు పివి. అందుకు యాజ్ ఏ న్యూ జనరేషన్ చదువు సరస్వతి గారు చెప్పినప్పుడు రీడ్ 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 అని ఐ విల్ 1000% అగ్రీ టు దట్. అంటే మనకు అది చదవటానికి నాకు నిద్ర వస్తుందనో లేకపోతే నాకు టైం దొరకట్లేదనో వి గివ్ దొరకలేదు, ఇది చాలా కామన్ ఎక్స్క్యూజ్. మనందరం ప్రధానమంత్రులమే, అందరికి టైం దొరకదు. కాబట్టి నేనేమంటే అట్లీస్ట్ రీడ్ వన్ పేరా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మంచిదో పిచ్చిదో. ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం అనే, తెలుగు సాహిత్యం అనే లేదు, ఇంగ్లీష్ కూడా ఓకే, చదివితే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ అవర్ ఓన్ ఐడియాస్. నేను చదువుకుంటూ నేను ఇప్పుడు పివి గారి గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఇన్ని కవిత్వాలు ఇన్ని తెలుసుకొని వాటి అర్థం తెలుసుకొని, ఎందుకంటే మనకు పదాలు అర్థం తెలియదు. ఇప్పుడు మిగతా జాగృతి పుంచముగా అంటే అర్థం తెలియదు, కానీ అర్థం తెలుసుకుని వినటానికి బాగుంది, కానీ అర్థం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది. సో అందుకు అట్లా ప్రేరేపించే రచయితలు అది తక్కువ ఉన్నారు ఈ కాలంలో బేసిక్ గా చెప్పాలంటే. సో వాళ్ళందరినీ మనం కాపాడుకోవాలి. అట్లా పివి నరసింహారావు గారి నుంచి మనం తీసుకునేది, వారి మీద నేను తెలుగులో వృత్తాలతో పద్యాలు రాసుకున్నప్పుడు మత్తకోకిల అని ఒక వృత్తం ఉంది మన ఛందస్సులో, దాని మీద నేను ఇంతవరకు ఏ పద్యం రాయలే, ఒకటి రాశాడు, వారి మీదనే రాశాడు. ఆ పద్యం భారతావని అది వారికి అంకితం. ఇది భారతావని భాగ్యరేఖను బాగు చేసిన మంత్రి, ఆధారమయ్యను అర్థశాస్త్రపు విద్యులందరికీ, నిరాధార పార్టీని నెట్టుకుంటూ విధాన చట్టములన్నిటిని జారనీయని రేడు, పివి విచారణాగ్రణి తెలుగున. ఇది మత్తకోకిల వృత్తం. ఇంకో పద్యం రాయలే, ఆయనకే రాశా. అట్లా వారి మీద ఉన్నది. ఆయన వారి జన్మదినం రోజు రాసిచ్చింది తెలంగాణ అప్పుడు. ఎందుకంటే చదువుకున్నప్పుడు హౌ హీ ఇన్స్పైర్డ్ అంటే అట్లా ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అది మనకు కావాలి అప్పుడు. కాబట్టి అప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు మనకు నాయకులు అయితే మన దేశం బాగుపడుతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళు మనకు ఇంకా మనకు ఆ ఫలాలు ఇంకా అనుభవిస్తున్నాం మనం. అందుకే మొన్న మా స్నేహితులతో కూడా చెప్పినప్పుడు హూ విల్ బి రైట్ గై ఫర్ ద టు మన పొలిటిక్స్ లో ఏమిటంటే కవి అని చెప్పా. కవి అయిన వాడే కావాలి, ఎందుకంటే కవి వాడికే ఉంటుంది సాంతన సౌమ్యత్వం, వాడికే ఉంటుంది, మిగతా వాడికి ఉండదు అది. అందుకని మీద ఖండపద్యం రాసి పంపించేవారి మీద, కవి కావాలి నీత మనకు, కవి కావాలి అమ్మ భాష గరిమను చెప్పని, కవి కావాలి సంస్కృతిరుగా, కవి కావాలి పేద ప్రజల కష్టము తీర్పని. అట్లాంటి కవి రాజు భారతీయ సంస్కృతిని, భారతీయ ప్రజాస్వామ్యం, లౌకిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని రెండిటిని సమానంగా చూసిన వ్యక్తి. వారికి భారతరత్న ఇవ్వని అడగటమే మన దౌర్భాగ్యం, కానీ అడుగుదాం, ఇయ్యాల్సిందే. ఇది మన తెలుగువారి హక్కు, ఆయనకు కాదు. తెలుగువారిగా ఇది మనకు రావాల్సిన కీర్తి, ఆయనకు రావాల్సిన కీర్తి. ఎందుకంటే దేశాన్ని నడిపిన వారిగా ఆయన అందరివాడు. కొంకణి భాషకు సేవ చేశాడు, నేపాలీ భాషకు సేవ చేసి, ఒక తెలుగుకే చేయలే ఆయన, అందరివాడు. కాబట్టి అందరం కలిసి అడగాలి. సో ఆయనకు భారతరత్న రావాలనే కోరుకుంటున్నారు. నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకే ప్రయత్నం చేయమన్నా అన్ని ప్రయత్నాలకి నాలాంటి వాళ్ళు, నా స్నేహితులను కూడా తీసుకొచ్చి పాల్గొంటాం. నమస్కారం. మీరు కవిత్వ పరంగా పివి గారిని ఒక విశ్లేషణ అనుకోండి, అలాగే కవితాలకు లక్షణాలు ఏంటి అసలు, అంటే తను ఏది చూడగలుగుతాడు? రవిగాంచనిచో కవిగాంచును అన్నారు. అంటే సూర్యుడు కూడా చూడలేని ప్రదేశాలు కవి చూస్తాడు. అలాంటి ఎన్నో విషయాలు వారు ప్రత్యక్షంగా సమాజంలో చూశారు, అనుభవించారు తను స్వయంగా. అండ్ దీనికి ఏ రకమైన మార్పులు తీసుకురావాలని ఆవేదనతో తప్పించారు. అలాగా కంట్రీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వారు అన్ని రకాలు కూడా పివి గారు ఈ తనకున్న ప్రతి వనరుని ఆయన దేశం కోసం ఉపయోగించుకున్నారు. సో మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఆయన స్వతహాగా కవి కావడం వల్ల ప్రతి దాని గురించి ఒక గుండెకి తట్టే విధంగా ఆయన స్పందించిన దాన్ని మనకి ఆచరణలో చూపించారు. అద్భుతంగా చెప్పారు మీరు. చివరిగా ఇప్పుడు పివి గారి ముద్దు బిడ్డ సరస్వతి గారితో మనం ఈ కార్యక్రమం మాటలతో కంక్లూడ్ చేద్దాం. సరస్వతి గారు, మీరు అంటే వారి తాలూకు ఒక అంశాన్ని మేము ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడగలడం, వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మీ కోణం నుంచి, అంటే మీరు అన్ని రకాలుగా దగ్గరగా చూశారు వారిని. సో మీ కళ్ళతో మేము చూడగలగడం అనేది మా అదృష్టం. అండ్ దీంట్లో పివి గారి గురించి పుస్తకాల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ వచ్చింది కాదు, మీరు వారిని ఎలా దర్శించారు,
ఏ రకంగా వారి మనసుని చూశారు మీరు అనేది చెప్పారు. మీరు వారి అమ్మాయిగా మీ పర్సనల్ అనుభవం చెప్పారు. మా నాన్నగారికి ఎలాగండి అనుభవాలు మా నాన్నగారిది చాలా డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటూ లేకపోయినా we imbibed a lot of his qualities because he never passed his path of righteous direction. సో ఆ విధంగా అనుభవాలు చాలా మేము అబ్జర్వేషన్ లో వచ్చినాయి మాకు మా నాన్నగారివి. అండ్ మా నాన్నగారి అనుభవాలు ఇంకా చెప్పాలంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి నేను వచ్చిన తర్వాత 6 సార్లు ఇక్కడ విజిట్ చేశారు కదా. దట్ వాజ్ సచ్ ఎ డైరెక్ట్ నాన్ స్టాప్ free conversations we have had. He used to be very free and relaxed. He used to play tennis with my husband. He used to take my children. My son used to go to Comp USA computer store. My son used to take him. He was driving at that time. He got the driver's license. So he was very excited to take his grandfather. So they used to go for hours and hours there. And my son used to tell me, my God, how come Tataya knows so much in computers? So even at that age, he was to get, kind of surprised. He used to have a surprise about my father's ability to ask questions to the store guy, to the point that the guy used to get exhausted. So that many questions he had in his mind regarding the computer. And my younger son, who wrote an article on inner city public schools, inner city life, in his college as a thesis. He asked my dad to edit that article, and he edited that article. He said very clearly, you should write this way, you should write this way. And he gave a nice advice into how to write an article. So whenever he had a chance, he would spend a lot of time with his children. I would say he would spend more time with them than he did it with us when we were growing up. And he made up on that. And then he would watch Spanish TV channels all the time when he was here. And he would listen to all the Grundig tapes of the languages constantly. He would listen constantly to get the right pronunciation. All that he did. And he used to write articles to Andhra Jyoti newspaper from here once a week. And our fax machine used to be very busy all the time. And we learned to master that fax machine eventually. Really, that helped us to learn and keep that going even today. And then the greatest thing he did when he visited and stayed here, he wrote intensely. He spent many hours a day writing Ayodhya Commission, Ayodhya Babri Masjid Commission. Dantlo ఎన్ని గంటలు రాశారో, ఎన్ని గంటలు దాంట్లో స్పెండ్ చేసేవారు. And ultimately when he finished it, he asked my husband to get it typed by his secretary. And then she did it 300-400 pages, and she was so surprised. Say, there is not a single mistake, grammar mistake kuda ledandi dantlo. Enta chakkaga rasaru English lo. She was so happy to write that. To type that 400 pages. Ayodhya Commission, lot of details went in that before he went to India. So he used his time so appropriately. At the same time, he was there in that minute 100%. His concentration was there on that subject matter 100%. So we have those memories, that nostalgic memories, and that beautiful memories, our children, my family. And then when he left last time, he would say, he told me, Dayton is my second home, Saraswati, I'll come back. And అంతటి స్వాంతన, అంతటి ప్రైవసీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవునండి, ఒక ఎస్కేప్. ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన దాని గురించి ఫోకస్ చేసుకునేంత ఒక అవకాశం మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు చాలా ఉండేది. ఇంకొకటి అన్నారండి, it really amazes me. I would say this last one. We were eating and then he said, Saraswati,
I did a mistake in my life. And I said, what mistake you did? I was surprised to hear. What is that you wanted to say, Bapu? And he said, I should have become a scientist rather than become prime minister. And I said, well, I know you have so much knowledge in science, and he was BSc with his undergraduation. And he always looked into a lot of the mathematics lo bagundevaru, sciences lo bagundevaru, because he has that root. He will always go into the root to find why it is this, why it is that. Then I said, you have a highest honor of a citizen of India being a prime minister. Now you want to become a scientist? There are so many scientists are there. Why do you want to become a scientist? Then he said, anybody can become a prime minister, but scientist is a great challenge. So I said, I'm afraid that you may take up on it and stay here and become a scientist. So he laughed and laughed. And so his interest was like that. He would have 3-4 tables wherever he would sit. One, he would work on his files. And when he gets bored after 2 hours, he would turn his chair, work on his Marathi book, and then he would turn around and learn something else and learn something. So he was like he's using another learning as a relaxation, another activity as a relaxation. So it's like a 365 degrees chair doing different things on different tables. That's how he lived. That was his life. The prana for his life, pulse for his life was learning. Quench thirst for knowledge. So with that, I'm really fortunate that you have given me this opportunity, and had my opportunity to really meet people like you and Srivatsava Garu, Sarojana Garu. And all people are accomplished people, and I feel very happy that I shared my joy with all of you about my father. Namaskaram. Namaskaram. నిజం చెప్పాలంటే మీ ముగ్గురి ముందు నేను ఒక చీమని. మీకున్న నాలెడ్జ్ ముందు కానివ్వండి, మీరు చేసిన సర్వీస్ కానివ్వండి, వీటన్నిటికీ నేను ఓన్లీ సంధారకర్తని. మీ అందరి తాలూకు విజ్ఞతని, మీ జ్ఞాపకాలని, మీ తాలూకు అండర్స్టాండింగ్ ని కలపడానికి ఒక సంధానకర్తనే. కానీ ఇదే నాకు ఒక వెనులోంచి ఒక చలి లాంటిది వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకున్నప్పుడు, హోస్ట్ గా ఉండడం కోసం. ఎందుకంటే హోస్ట్ గా ఉండాలనే నాకు ఏదో అర్హత ఉండాలి. మీకున్న నాకు లేదు, నాకు లేవు. అందు గురించి నేను వారి గురించి చదువుతున్నా కొద్దీ అది ఒక వజ్రాలు దొరుకుతున్నట్టు దొరుకుతున్నాయి పాయింట్స్ అన్ని కూడా. ఎక్కడ ఏవి కన్సల్టేట్ చేయాలి అనేది చాలా కష్టమైన హోస్ట్ గా నాకు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వారు ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం లాంటి వ్యక్తి. ఆయన ఎవరో న్యూటన్ గారు అన్నట్టు ఏంటంటే, అక్కడ సముద్ర పొద్దున్న గులకరాళ్ళు వెళ్తున్న వ్యక్తి లాంటి వాడిని నేను మీ అందరి ముందు. సో వెరీ ఆనర్డ్. అండ్ దీనికి ఏంటంటే, మనం ఒక ముక్తాయింపుగా చెప్పాలంటే, మనం ఇంతవరకు ఒక వ్యక్తిలోని ప్రాబబ్లీ కొన్ని ఏరియాస్ మాత్రమే టచ్ చేసామేమో బేబీ గారిలో ఉన్నంత వరకు. కానీ మన శక్తి మేర ప్రయత్నం చేసాం. ఒక తాత్వికవేత్తను చూసాము, ఒక రాజకీయవేత్తను చూసాము, ఒక ఆర్థికవేత్తను చూసాము, ఒక సాహితీవేత్తను చూసాము. ఈ సాహిత్యం అన్న ఒక్క ఎక్స్క్యూజ్ తోటి మనం ఆయనలోకి డైవ్ చేసినప్పుడు మనం వారిలో ఉన్న ఎన్నో కోణాలను దర్శించుకోవడానికి మనకి అవకాశం దొరికింది. ఒక భాష పరంగా కానివ్వండి, ఒక సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక అనామలి గురించి కానివ్వండి రాయడం, ఇవన్నీ కూడా వారిలో మనం దర్శించుకోవడానికి మనకి ఒక కోణం హెల్ప్ చేసింది. ఇంతటి పరిపూర్ణ భారతీయుడు చెప్పాలంటే, అంటే మానవులు ఎంతోమంది ఉంటారు, గొప్ప స్వామీజీలు ఉంటారు, వారందరూ కూడా తాత్వికవేత్తలే, వారందరూ కూడా సందేశించిన వారు. కానీ ఒక పరిపూర్ణ భారతీయుడు కావాల్సింది మనకి. ఆ పరిపూర్ణ భారతీయుడే ఒక జాతిరత్నం. ఆ జాతిరత్నానికి మనం ఏమిచ్చి ఈ భారతదేశాన్ని ముందు తీసుకెళ్లడంలో తన జీవితాన్ని మొత్తాన్ని త్యాగం చేసిన ఒక వ్యక్తి, నిస్వార్థంగా ఒక పదవి గాని, ఒక బిరుదు గాని ఏది ఆశించకుండా, ఆఖరికి ఫ్యామిలీ టైం కూడా. వీ కెన్ ఇమాజిన్ ఇవన్నీ చేయడానికి డెఫినెట్ గా హీ మస్ట్ హావ్ సాక్రిఫైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ టైం. వీటన్నిటిని కూడా ఆయన పరిత్యజించి
ఒక రాజకీయ సన్యాసిగా, ఒక పొలిటికల్ సెయింట్ గా మన భారతదేశానికి చేసిన సేవకి మనం ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఇది మన దగ్గర ప్రతి ఎన్ఆర్ఐ సంస్థ ముందున్న ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఒకటే. ఇది మన భారతదేశంలో అత్యున్నత పురస్కారంగా ఒక టైటిల్ గా ఉన్న ఈ టైటిల్ ఇది, అంతే. మన ఇందాక శ్రీవాత్సవ్ అన్నట్టు కూడా మనం అడగాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు అసలు. మరి వారికి భేషజాలు లేవు, వారికి అలంకారాలు లేవు, ఏవి లేవు. కాబట్టి పోషాకు ఇంకా దూరంగా వెళ్తుందేమో. ఇది మనం కానివ్వకూడదు. తెలుగువారిగా, భారతీయులుగా ఇన్ని ఏరియాస్ లో సర్వీస్ చేసిన వారికి ప్రతి భారతీయుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సిందే. మనం వారికి భారత రత్న సాధించుకోవాల్సిందే. ఈ ఒక్క భావనతోటి నేను మీ శ్రీనివాస్ గూడూరు సైనింగ్ ఆఫ్. మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం కూడా ఒక గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తూ, మీ అందరి సమయాన్ని ఇలాగా మన టీవీ5 ప్రేక్షకుల కోసం వెచ్చించి మన సందేశాన్ని భారతదేశానికి అందించడానికి ప్రయత్నం చేశాం. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.